بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز دوست پروگرام کے ساتھ تمام دیکھنے والے ہمارے ناظرین، ان کو ڈاکٹر قمر فاروق کا السلام علیکم۔ ہمارا آج کا پروگرام پاکستان کے لیجنڈ اداکار کمپیئر اور پاکستان ٹی وی کے پہلے نیوز اینکر جو جون میں ہمیں چھوڑ کر دار فانی میں چلے گئے، ان کی یاد آج ہم بارسلونا میں ان دوستوں کے ساتھ ان کی یادوں کو شیئر کر رہے ہیں جن کی جوانی، جن کا لڑکپن اس پروگرام کو دیکھ کر، اس پروگرام میں ہونے والے سوال و جواب سے اپنی تربیت کی، لفظوں کو بولنا سیکھا، لفظوں کی ادائیگی سیکھی، لفظوں کا تلفظ سیکھا۔ میری مراد طارق عزیز سے ہے جو ہمیں جون کے مہینے میں چھوڑ گئے، اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ آج بارسلونا کے اندر میرے وہ مہمان، میرا وہ پینل جن کے ساتھ طارق عزیز صاحب کی یادیں جڑی ہوئی ہیں، وہ آج ہم شیئر کریں گے۔ میرے ساتھ روزانہ کی طرح جواد چیمہ صاحب موجود ہیں، جنگ اور جیو کو بارسلونا سے اسپین سے نمائندگی کرتے ہیں۔ غفور احمد قریشی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، یہاں پر صحافی ہیں۔ قدیر احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ گلوکاری میں، نعت میں ان کا ایک اپنا نام ہے، یورپ کے اندر ایک بھرپور آواز ہے اور ایک پہچان رکھتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ خالد شہباز چوہان صاحب ہیں، کتلان فیڈریشن کے صدر ہیں، اور ان کی سماجی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ ملک محمد عدنان خان صاحب میرے ساتھ ہیں، پی آئی اے بارسلونا کے اسٹیشن مینیجر ہیں۔ شہباز احمد کھٹانہ صاحب میرے ساتھ ہیں، معروف سماجی شخصیت ہیں، ان کی جو پاکستانی کمیونٹی کے لیے، مقامی معاشرے کے لیے جو ان کی خدمات ہیں، ان کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور میرے پینل کے آخری مہمان پروفیسر طاہر اعظم صاحب ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، سماجی خدمت اور ادب کے حوالے سے ان کا ایک بڑا مقام ہے یہاں پر۔ تو میں اپنے تمام پینل کے شرکاء کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں جاؤں گا اپنے مہمان غفور احمد قریشی صاحب کی طرف۔ ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی جوانی میں جب وہ پاکستان میں تھے اور 80 اور 70 کی دہائی میں جب نیلام گھر کے نام سے یہ ایک پروگرام مقبول تھا، اس وقت وہ اس پروگرام کو دیکھتے تھے، تو ان کے ساتھ کون سی یادیں جڑی ہوئی ہیں؟ جی غفور قریشی صاحب۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب، آپ کو، آپ کی ٹیم کو اور دوسرے مہمانوں کو میں دل کی عطا گرائیوں سے یہ پروگرام کرنے پہ مبارکباد دیتا ہوں۔ آج آپ ایک ایسی شخصیت پہ پروگرام کر رہے ہیں جو اپنی ذات میں انجمن تھا۔ وہ شاعر تھا، نقاد تھا، ادیب تھا، فنکار تھا، فلم ایکٹر تھا، صحافی تھا، یعنی محب، سب سے بڑھ کے وہ ایک محب وطن تھا۔ تو جہاں تک ان کی یادوں کی بات ہے تو مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ایک ایسا پروگرام تھا جس کو ہم ساری فیملی اکٹھے بیٹھ کے وہ دیکھتے تھے۔ ایون میرے والد صاحب وہ بھی اس پروگرام کے بارے میں آ کے کہتے تھے، یار آج وہ طارق عزیز کا نیلامگار پروگرام لگنا ہے، ادا ٹائم ہو گیا، تسی ویندے نہیں پہ۔ یعنی وہ ایک ایسا پروگرام تھا جو ساری فیملی کو یونائٹ کرتا تھا اور لوگ اکٹھے مل کے دیکھتے تھے، اس سے لوگوں کو معلومات ملتی تھی،
इंफॉर्मेशन मिलती थी, आगे बढ़ने का जज्बा मिलता था, जुनून मिलता था। आप कह सकते हैं कि तारिक अजीज एक ऐसा नाम था जो पुराने अल्फाज को नए मायनों से मुज़य्यन करके इस अंदाज से सुनता था, बोलता था और अपनी गुफ्तगू का एक ऐसा रूप रखता था जो देखने में जुदा और मुनफरद था, और वो सबके लिए दिलकशी का और दिलचस्पी का बायस। यही वजह है कि हम बचपन में, और कोई प्रोग्राम मुझे नहीं याद पड़ता कि बचपन में स्वाय कार्टून के जो हम देखते थे और कोई याद, लेकिन ये एक ऐसा प्रोग्राम था जो हमें काफी याद है। हम बड़े शौक से इस प्रोग्राम को देखते थे, और इस ना सिर्फ देखते थे बल्कि इस प्रोग्राम को देख के दिल में ये जज्बा पैदा होता था कि आगे बढ़ने का, अदब के साथ दिलचस्पी का। तो इस सिलसिले में अब मेरे साथ मेरे सीनियर हैं, प्रोफेसर साहिद साहब हैं, हमारे कॉलेज में मेरे सीनियर थे, मैं इनका जूनियर था। तो ये भी आपको बताएंगे कि मरे कॉलेज में जब हम मास्टर कर रहे थे तो उस वक्त भी हमारी क्लास में बकायदा जो ये एक चीज हम अपने प्रोफेसर हज़रात ये कहते थे कि हमें भी नीलामगर में लेके जाएं, हम भी वहाँ पे हिस्सा लेना चाहते हैं, बस में हिस्सा लेना चाहते हैं। इस सिलसिले में हम तैयारी भी करते थे। अगर कि ये एक ऐसा प्रोग्राम था जो हमारे लिए बड़ा फेवरेट था और दिलचस्पी का बायस था। जी, मैं प्रोफेसर साहब की तरफ आऊँगा। प्रोफेसर साहब, आप बताइएगा, भी आपका तज़किरा भी किया गफूर कुरैशी साहब ने कि हमारे कॉलेज की साथियों की यादें व्यवस्था हैं, आप सीनियर थे, तो आपकी क्या यादें व्यवस्था हैं? ये जो पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर साहब, आपने ये जो सिलसिला शुरू किया है ये जो है ना एक इबादत है। जब जो नौजवान नस्ल है उसको अपने जो पास्ट है उससे आशना करना। तो तारिक अजीज एक लीजेंड था अपने दौर का, जैसे, और जुबान, खासतौर पर जुबान की जो हरकियात है ना, लिंग्विस्टिक्स, फोनेटिकली ही इज वेरी स्ट्रांग। उसका जो लफ्ज था, जो बयान था ना, वही जो है ना उसका एक तुरा इम्तियाज और सरमाया था। और ऐसे ही लोगों के लिए कासमी साहब ने कहा ना, सिर्फ इस शौक में पूछी है हजारों बातें, मैं तेरा हुस्न तेरे हुस्न बयान तक देखूं। उसका जो हुस्न बयान था वो उसका एक बहुत मुकाम था, और आवाज के साथ उसका जो ज़ेरो बम और प्रोग्राम का, जैसे कुरैशी साहब फरमा रहे थे कि हम सारा हफ्ता वेट करते थे। उस वक़्त अगर इंफॉर्मेशन या जनरल नॉलेज के लिए ज़्यादा किताबें तो मुयसर नहीं थी। टेलीविज़न भी ब्लैक एंड वाइट नए नए आए, ये 70s के दौर में, 76 77 में हमने ये देखना शुरू किया। और ये जो देखती आंखें और सुनते कानों, ये एक उनका एक ट्रेंड सेटर, और उन्होंने उस दौर में जो बाकी प्रोग्राम के बाद फिर और भी आए, दिलदार भट्टी ने भी किया टाकरा, लेकिन उसका जो स्टाइल था वो जरा मिमिक्री माकरी साइड पे चला जाता था। लेकिन जो इंफॉर्मेशन बेस्ड प्रोग्राम था और जिसमें फिर बाकी लोग बैतबाजी, शायरी और उनका जो बयान था, शेर पढ़ने का अंदाज, वो एक निराला ही था। मैंने बड़े लोगों को देखा, लेकिन जो जुबान की जो गिरफ्त है ना वो, और फोनेटिक्स को जो चेंज करते थे वो, और ख़ास तौर पे हालात के मुताबिक। अभी मुझे ये भी याद पड़ता है कि मुहर्रम के 10 दिनों में जब ये प्रोग्राम आता था, उनके लहजे में इतना सोग और होता था कि वो उसके लहजे से नजर आता था। और वो हर दौर में, हर
خوشی کے ساتھ اور غمی کے ساتھ وہ برابر، اور جس مٹی سے ان کا تعلق تھا، جدھر سے وہ آئے ہجرت کر کے، وہ بھی ایک بڑا، اس مٹی میں بھی بڑا زرخیز ہے. یہ جو ماجا، یہ جو ایریا ہے نا، ادھر کے لوگ جینیٹیکلی بڑے اسٹرانگ، جی تو وہ بڑا وہ چیز ہے ٹرینڈ. طارق عزیز صاحب کے ساتھ ہماری یادوں کا یہ پروگرام جاری ہے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں دوست نیوز یورپ کے فیس بک پیج پر لائیو، اور میں ہوں ڈاکٹر قمر فاروق، آپ کا میزبان. آپ ہمیں آج کا جو پروگرام ہے طارق عزیز مرحوم کے ساتھ یادوں کے حوالے سے ہے، اور میرے آج کے پینل میں جو دوست شریک ہیں وہ ان تمام کی نیلام گر کے ساتھ یادیں وابستہ ہیں. تو میں خالد شہباز چوہان کی طرف چلوں گا. خالد صاحب، آپ بتائیے گا کہ اس پروگرام کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، اور پروگرام میں آپ کو کیا ایسی معلومات تھی یا ایسے مفید آپ کو چیزیں ملتی تھی جس سے اس وقت آپ کی جو علمی پیاس تھی وہ کم ہوتی تھی؟ جی شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کو اور اپنے تمام دوست جو آپ کے پینل میں آج شریک ہیں، اور جو تمام سامعین اور جو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، سب کو میری طرف سے سلام. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب، زبردست یہ آپ نے جو آئیڈیا نکالا طارق عزیز صاحب کو، یہ بنتا تھا ٹریبیوٹ پیش کرنا اس حوالے سے اس پروگرام کو، اور اس کا اوورسیز کمیونٹی جو ہے وہ ان کو یاد کر رہی ہے آج اتنے سالوں بعد. طارق عزیز صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں جب کسی بھی خاص کر ٹیلی ویژن کے شعبے کا نام لیا جائے تو ان کا نام جو ہے وہ ایک الگ ہی مقام ہے ان کا. جب سب سے پہلے نشریات شروع کرنا، پھر نیلام گھر کے حوالے سے، وہ ایک ایسا منفرد مقام رکھتے تھے کہ میرے خیال میں پاکستان کی وفات کے بعد پاکستان کے اندر جتنے بھی لوگ رہنے والے ہیں، خاص کر جو ہماری جو عمر کے لوگ ہیں، ان کی یادیں تھی کہ سب جو ہیں ایک دفعہ پریشان بھی ہوئے، غمگین بھی ہوئے. تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. طارق صاحب کا پروگرام نیلام گھر، آپ اس بات اندازہ لگائیں، آج تو ہم گوگل میں جو چیز بھی سرچ کرنی ہوتی ہے گوگل میں لکھتے ہیں اور ہمارے سامنے آتی ہے، تو یہ اس وقت سمجھ لیں کہ گوگل کے طور پہ ہی کام کرتے تھے. ان کے پروگرام کے اندر جتنے سوالات ہوتے تھے، جس طرح شعر و شاعری کا مقابلہ، اور جس طریقے جس انداز میں یہ بات کرتے تھے، وہ اس وقت پاکستان کے اندر میرے خیال میں اگر لوگ ڈرامہ مس کر دیتے تھے، لیکن یہ جمعے والے دن شام کو یہ پروگرام ہوتا تھا، یہ مس نہیں ہوتا تھا. ہمیں یاد، ہم بھی جتنے کام چھوڑ کے اتنا ڈرامے کا ویٹ نہیں کرتے جتنا نیلام گھر کا ویٹ کرتے تھے. تو میرے خیال میں انفارمیشن کے حوالے سے بیسٹ پروگرام تھا. اس کے بعد ان کا انداز، ان کا سٹائل، وہ انفارمیشن کے ساتھ ساتھ وہ بھی اپنے اندر ایک جو ہے نئی دنیا رکھتا تھا. مجھے یہ اعزاز اصل ہے کہ میں 2 پروگراموں میں شریک ہوا تھا. ایک پروگرام میں وہ جو ایک سوال ایک انعام ہے، وہ میں انعام بھی لے کے آیا تھا گھر پہ، اور دوسرے میں جو میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، وہ جو کرتے ہیں وہ فائنل راؤنڈ کے جانے کے لیے، اس میں پارٹیسپیٹ کیا. اس میں تو نہیں کامیاب ہوئے، لیکن 2 میں سے ایک میں انعام لے کے آیا تھا. اس وقت اگر موبائل ہوتے، کچھ اس قسم کا ہوتا تو شاید وہ یادگار آج ہم شیئر بھی کر رہے ہوتے، لیکن ظاہر بہت سال پہلے کی بات ہے، تو اب اس میں صرف یادیں ہی رہ گئی ہیں. جی اب تو صرف یادیں ہیں، کیونکہ 80 اور 90 کی دہائی میں یہ سارا سلسلہ نہیں تھا جو آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، کیمرہ کے حوالے سے، فیس بک کے حوالے سے. تو بہت ساری یادیں ایسی ہیں ہماری اپنے لیجنڈ کے ساتھ جن کو اب ہم صرف اپنے دماغ اور اپنی میموری کے ذریعے ہی یاد کر سکتے ہیں. تو قدیر خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، گلوکاری میں ایک ان کا نام ہے. ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ طارق عزیز کا جو پروگرام تھا نیلام گھر، ان کو وہ کس نظر سے دیکھتے تھے؟ جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے آج اس خوبصورت پروگرام میں، خوبصورت شام میں ہمیں انوائٹ کیا. اور مجاز طور پہ میں سمجھتا ہوں طارق عزیز صاحب کی شخصیت جو ہے وہ بنتا تھا اور بنتا ابھی بھی بہت کچھ ہے کہ ان کی شخصیت کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے وہ اتنا کم ہے. کیونکہ جیسے پروفیسر صاحب نے پہلے بھی کہا کہ آپ کی شخصیت ملٹی قسم کی جو نا اوصاف کی ایک مجموعہ تھی. ہمارا ایک ہما جیسی شخصیت تھی. ریڈیو کے صداکار کی حیثیت سے انہوں نے پروگرام شروع کیا، اور اس کے بعد ٹیلی ویژن پہ آئے، اور ٹیلی ویژن پہ جناب انہوں نے پھر سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے وہ اناؤنسر تھے. انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ کو ہم پاکستان ٹیلی ویژن سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد بے شمار پروگرام اور بھی کیے، لیکن جو ان کا پھر مین جو پروگرام بنا وہ طارق عزیز جو نیلام گھر تھا وہ بنا. اس کے شروع کے جو پروڈیوسر تھے عارف رانا صاحب تھے. یہ کراچی میں جب 74-75 کی بات ہے، جب کراچی میں یہ پروگرام ہو رہا تھا، تو عارف رانا صاحب جو ہے نا وہ اس کے پروڈیوسر تھے. اور وہ شروع کے دور میں کہتے ہیں کہ میں نے وہ سنی ہوئی یہ گفتگو ان کی کہ بڑا مشکل تھا کہ وہ
स्पॉन्सरशिप ढूंढना जो है ना वो बड़ा मुश्किल था। तो वो आरिफ साहब और तारिक अजीज साहब जनाब मुख्तलिफ दुकानों पे, मुख्तलिफ ऑफिस में जाके स्पॉन्सरशिप लेते थे, और लेकिन ये इनको यकीन था अपने ऊपर भी और अपने अल्लाह के ऊपर कि एक दफ़ा प्रोग्राम ऑन एयर होगा तो फिर स्पॉन्सरशिप की लाइनें लगेंगी। और फिर हुआ भी ऐसे। आप जानते हैं कि मुकर्रर बड़े खूबसूरत थे, बड़े खूबसूरत गुफ्तगू करते थे, सियासत से उनका विवाद में ताल्लुक रहा, और एक जो उनकी आवाज़ का एक जो गर्ज थी, एक आवाज़ में उनका जो ग्राम था। प्रोफेसर साहब जानते हैं ये, मतलब है किस हवाले से मैं समझता बड़ा इनका नॉलेज है कि हम जैसे जो सिंगर हैं, जो पढ़ने वाले हैं, नात या सिंगर सूफी म्यूजिक जैसे आप जानते हैं मैं करता हूँ, तो हमें अपना ग्राम बनाने के लिए, अपनी आवाज़ को मजीद एक जरा पुख्ता बनाने के लिए हम बाकायदा रियाज करते हैं, और रियाज भी जो ना वो निचले सुरों में करते हैं ताकि आवाज़ का ग्राम बने। और पुराने वक्तों में वो कहते हैं कि वो घोड़ों में भी जना मुंह दे के तो जना वो आवाज़ को जना वो मोटा करने की और भारी करने की कोशिश करते थे। लेकिन अल्लाह की कैसी करम नवाजी थी तारिक अजीज पर कि तारिक अजीज की आवाज़ में एक फितरती जना वो एक गर्ज थी कि उनका पढ़ने का अंदाज जना वो बड़ा एक इफेक्टिव था, और बड़ा वो एक उसमें लोगों को जना वो बड़ा उसमें मुमाइल होते थे और उनके दिलों में घर करता था। और मैं जानता हूँ जी, मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मेरी अपनी फीलिंग है कि ये तारिक अजीज साहब का पहला एक प्रोग्राम है, तफरीही प्रोग्राम, कि जिसको है तो बाज़ार नॉलेज का प्रोग्राम था, लेकिन उन्होंने इसको गेम शो में भी कन्वर्ट किया, और लोगों की दिलचस्पी इस कदर बढ़ी कि टेलीविजन पे प्रोग्राम हो रहा होता था, मुख्तलिफ टीमें जवाब दे रही होती थी। जब खासतौर पे किसी खास बड़े इवेंट के लिए, खास बड़े इनाम के लिए वहाँ पे टीमें जवाब दे रही होती थी, और कहीं थोड़ा बहुत कहीं अगर वो बंदा वो रुक जाता था, सोच रहा होता था, तो हम घर वाले सारे कह रहे होते थे यार ये जवाब है, यार ये जवाब है, और यार ये कह दो यार, मतलब इन्वॉल्वमेंट इस कदर ज्यादा थी। और जी कदीर साहब, आपकी तरफ दोबारा आऊँगा, मेरे दूसरे शुरका भी मौजूद हैं। वक्त हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा है, हम दूसरे राउंड पे आपसे इन यादों को जरूर सुनेंगे। मेरे साथ मलक अदनान खान साहब भी मौजूद हैं। उनका भी एक वक्त 80 की दहाई में उन्होंने भी नीलामगर को देखा, तारिक अजीज साहब की शख्सियत को देखा, करीब से देखा। जी मलिक साहब, अपनी यादों को शेयर कीजिएगा हमारे नाज़रीन के साथ। इब्तदा है रब जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के हाल बहुत खूब जानता है, देखती आंखों सुनते कानों, आपको तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। ये वो अल्फाज थे जो कि मुझे कंपेयर बनाने में बड़ी मदद की। दोस्तों को एक शायद ना पता हो कि एक मैं पाकिस्तान टेलीविजन PTV 2 के लिए एक प्रोग्राम होता था, नौजवान शामिल नौजवान कॉलेजेस के लिए PTV 2 ने शुरू किया। तो उसमें मैं उसमें कुछ 3-4 प्रोग्राम्स पाकिस्तान PF कॉलेज चकलाला की तरफ से पेश किए गए, जिसमें मैं कंपेयर होता था। तो मेरी तारिक अजीज साहब का प्रोग्राम की नकल करना, ये तमाम चीजें नोट करके कॉपी पर लेके जाना, ये मेरा उस वक्त ये एक मेरे लिए वो जैसे बताया खालिद शहबाज ने कि आप तो गूगल है, उस वक्त नीलामगर ही होता था। तो मैंने वो तमाम चीजें नोट करनी, और फिर शाम को PTV 2 के लिए हमारे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग होनी, तो वो मैंने वो उनकी कॉपी नकल की हुई, जो पिछले प्रोग्राम में उनको अच्छे शेयर होते थे, वो मैंने वो वॉकमैन होता था मेरे पास छोटा था, मेरे वालिद साहब मुझे गिफ्ट किया था, वो मैंने रिकॉर्ड करना। उस वक्त क्योंकि रिकॉर्डिंग का और चक्कर नहीं होता था, तो उसका जब रात को नीलामगर जुमेरात के दिन टेलीकास्ट होता था, तो 8 बजे मैंने जनाब घर वालों को सब कुछ चुप कराना, और अपना जो वॉकी टॉकी अपना होता था वॉकमैन, उसमें कैसेट डालनी और रख देना आगे टीवी के आगे, कि कोई बंदा ना बोले मैंने रिकॉर्ड कर रहा है कि बाद में मैंने वो लिखना होता था अपने प्रोग्राम के लिए। तो मेरी बहुत अच्छी यादें वाबस्ता हैं। बाद में 1997, 98, 99 में जब वो एमएनए बने और सुप्रीम कोर्ट के केस में वो रगड़े गए, मैं उस वक्त इस्लामाबाद में इंटीरियर मिनिस्ट्री में था तो हमारा क्योंकि वो उस वक्त जो इस्लामाबाद पुलिस थी वो हमारे साथ उनका कॉपरेशन होता था, तो ये जब नवाज शरीफ केस में इनको सुप्रीम कोर्ट लाया जाता केस के सिलसिले में, तो वहाँ से मेरी मुलाकात होती गेट पे, तो मैं बड़ा शौक से इनसे मिलता, उनको बताता कि मैंने आपकी चीज़ें नकल करके कंपेयर बनने की बड़ी कोशिश की, लेकिन उस लेवल तक ना पहुँच सका। आजकल मैं यहाँ मुलाजिम हूँ। तो यादें इसलिए वापस था कि वो जैसे गफूर कुरैशी ने बताया कि वो एक लीजेंड थे, मतलब एक हर चीज़ थी उनमें। तो मैंने उनसे बहुत कुछ कॉपी किया अपनी लाइफ में ना। कुछ होता है कि एक उनकी आवाज़ में अल्लाह ताला ने उनको एक ऐसी नेचुरल आवाज़ दी थी जो आज तक मेरा नहीं ख्याल के कहीं भी
हमें कि बाद में कहीं मिले, जो उनकी उठान थी, जो ये आपको कदीर साहब ने बेहतर बताया, तो वो नेचुरली उनके पास ये गिफ्ट था। तो जाहिर बात है हमने उस एज में उनसे बहुत कुछ सीखा। नीलाम घर एक ऐसा प्रोग्राम आता था कि उसमें जब आखिर में वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया जाता था, तो हमारे जो सारे कज़न हम इकट्ठे देते थे, तो हम सब उनके साथ मिलकर लगाते थे, और वो पूरा मोहल्ला सुनता था कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा है। तो जिस घर से ज्यादा ऊंची आवाज आती थी तो हम कैसे देखा नहीं हमारी आवाज ज्यादा ऊंची थी। तो कुछ चीजें आपको ये बहुत जी मलिक साहब, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ज़ाहिर है बचपन और जवानी के दौर में, और आज भी हमारे वही दिल हैं, वही जज्बात हैं पाकिस्तान के लिए। लेकिन जो तारिक अजीज़ का जज्बा होता था, मेरे ख्याल में हम तमाम जितने भी मेरे शुरका हैं आज वो ज़रूर इस तजर्बा से गुजरे होंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद का जब नारा लगता था तो हमारे अंदर कितना जोश उस वक्त पैदा होता था। तो मैं चलूँगा, मेरे साथ शहबाज अहमद खटाना साहब मौजूद हैं। शहबाज सुन रहे हैं आप मुझे? जी सुन रहे हैं साहब। जी शहबाज खटाना साहब, आप अपनी यादों को शेयर कीजिएगा, और अगर उनके कोई अशार आपको याद हो तो वो ज़रूर अनायत कीजिएगा। जी सर, पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू प्यारे सब दोस्तों को, और डॉक्टर साहब आपको भी बहुत शुक्रिया कि आपके प्रोग्राम की वसात से मैं सबसे पहले तारिक अजीज़ साहब के लिए दुआ करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और अल्लाह ताला उनकी आखिरत की मनाजिल आसान करे, और अल्लाह ताला उनकी आखिरत में दर्जात बुलंद करे। इसके बाद माशाल्लाह तारिक अजीज़ साहब की शख्सियत ऐसी शख्सियत है, तो हर किसी में कोई एक खूबी होती है या दो खूबियाँ होती हैं, या फ़र्ज़ करें किसी कहते हैं 2 in 1 3 in 1, लेकिन माशाल्लाह जो तारिक अजीज़ साहब थे वो इनमें जितनी भी खूबियाँ हैं मेरे ख्याल में सब का मजमूआ थे। वो अदीब थे, फनकार थे, अदाकार थे, आवाज़ फॉर एग्जाम्पल, और उसके साथ दास्तान गो थे, शायर थे, सारी खूबियाँ उनमें मौजूद थी, और अल्लाह ताला ने उन्हें एक बारूद आवाज़ से नवाजा था, और वो आवाज़ आज तक ना रेडियो के पास है और ना पाकिस्तान टेलीविज़न के पास। उनके बाद अब तक कोई आवाज़ ऐसी नहीं आई जो उनका मुकाबला कर सके या उनके लेवल की हो। जो पाकिस्तान टेलीविज़न जब 1964 में नशियात का आगाज़ किया तो उसमें सबसे पहले कंपेयरिंग जो की वो तारिक अजीज़ साहब ने की। तो तारिक अजीज़ साहब हम सब के लिए जब 75 में उन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया था नीलाम घर का, तो 75 की मेरी बर्थ है। जी शहबाज खटाना साहब की आवाज़ में शायद कोई प्रॉब्लम आ रही है। मैं आगे बढ़ते हुए प्रोग्राम को जवाद चीमा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि नीलाम घर से उन्होंने क्या हासिल किया। जी जवाद, आप सुन रहे हैं मुझे? जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब तारिक अजीज़ साहब जो एक हमजहत शख्सियत थे, और उनको जो पाकिस्तान की तारीख में जो मुकाम मिला शायद दुनिया पाकिस्तान में और किसी को ये हासिल हो ही ना सके। लेकिन कुछ दिन पे कबल मैंने ये सोचने पे मजबूर हुआ कि आखिर ये रुतबा ये मुकाम आखिर तारिक अजीज़ के हिस्से में ही क्यों आया है, किसी और बंदे के हिस्से में क्यों नहीं आया। तो थोड़ी सी हिस्ट्री पे जाने पे मुझे मालूम हुआ कि जब अल्लामा इकबाल ने ख्वाब पाकिस्तान पेश किया तो सबसे पहले जिस बंदे ने अपने नाम के साथ पाकिस्तानी लिखना शुरू किया वो तारिक अजीज़ साहब के वालिद साहब अब्दुल अजीज पाकिस्तानी थे। उन्होंने अब्दुल अजीज साहब ने अपने नाम के साथ पाकिस्तानी लिखना शुरू कर दिया, और उस टाइम पूरे हिंदुस्तान में गिनती के चंद बंदे थे जिन्होंने अपने नाम के साथ पाकिस्तानी लिखा, और उस वजह से उन्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया कांग्रेस की तरफ से भी और ब्रिटिश राज की तरफ से भी। और ये चीज मुझ पे अया हुई कि जिस बंदे के वालिद ने पाकिस्तान अभी बना नहीं जिसका ख्याल पेश किया है, तो पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत पे उसने का इजहार कर दिया है, तो यकीनन ये चीज उसकी औलाद में भी ट्रांसफर हुई होगी। और यही चीज मैं समझता हूँ कि जब पाकिस्तान बन गया और तारिक अजीज साहब जब पीटीवी का कयाम हुआ, तो तारिक अजीज साहब के हिस्से में ये रब ताला ने चीज देनी थी, क्योंकि उस टाइम और भी बहुत ज्यादा कंटेस्टेंट आए थे, जिन्होंने लड़कियां आए थे जिन्होंने उधर इंटरव्यूज दिए थे। लेकिन तारिक अजीज साहब को इसलिए रब ताला ने ये चीज नवाजी कि उनके वालिद साहब ने पाकिस्तान को सबसे पहले कबूल किया। और आप देखेंगे कि और उनके दिल में तारिक अजीज साहब के दिल में जो सबसे बड़ी चीज मुझे नजर आती है वो मुहिब्बे वतनी है। और मुझे
اپنے آج کے بھی 22 کروڑ عوام میں کوئی ایک واحد پاکستانی نظر نہیں آتا جس کے دل میں اس حد تک پاکستان کے لیے محبت موجود ہو. تو آپ میں سوال کی طرف آتا ہوں کہ میں نے طارق عزیز صاحب کے پروگرام سے کیا سیکھا. میں جب ہم بچپن میں اسکول پرائمری کلاس میں تھے تو جو سب سے پہلے میں نے چیز طارق عزیز شو صاحب سے نیلام کرتے سیکھی تھی تو وہ اس زمانے میں سورج گرہن لگا تھا. تو اس کے بارے میں طارق عزیز شو سے مجھے انفارمیشن ملی تھی کہ سورج گرہن کیا ہوتا ہے اور چاند گرہن کیا ہوتا ہے. اس ٹائم میں 4th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا اور وہ آج تک میرے ذہن میں وہ موجود ہے اور اتنا کانسیپٹ کلیئر ہے کہ جب بھی کوئی سورج گرہن لگتا ہے یا چاند گرہن لگتا ہے تو مجھے فوراً پتا ہوتا ہے کہ زمین کی گردش اور چاند کی گردش کس حد تک ہوتی ہے اور پھر سورج گرہن لگتا ہے اور پھر چاند گرہن لگتا ہے. طارق عزیز صاحب ایک ہمہ جہت شخصیت تھے, ایک محب وطن پاکستانی تھے, لیکن ان کے محب وطن پاکستانی ہونے میں, ان کو یہ تمام عزت ملنے میں, تمام رتبہ ملنے میں, ان کو جو واحد جو چیز تھی نا, ان کے والد صاحب کی پاکستان سے محبت تھی اور وہی چیز وہ ان کے خون میں شامل تھی. جی پاکستان سے ان کے والد کی محبت, عبدالعزیز پاکستانی, اور وہی محبت بعد میں ان کا ترہ امتیاز بنی. آج کا ہمارا پروگرام لیجنڈ طارق عزیز مرحوم سے یادوں سے وابستہ ہے, اور بارسلونا کے اندر وہ تمام آج میرے پینل میں شرکا موجود ہیں جن کی کسی نہ کسی حوالے سے کوئی نہ کوئی یاد جڑی ہے. اگر یاد نہیں تو انہوں نے اس پروگرام سے کچھ نہ کچھ سیکھا ضرور ہے. تو آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں دوست نیوز یورپ کے فیس بک پیج پر لائیو آواز دوست پروگرام, اور میں آپ کا میزبان ڈاکٹر قمر فاروق. ہم آگے بڑھتے ہیں. ہمارا جو دیکھنے والے دوست ہیں جو روزانہ ہمیں وقت دیتے ہیں, ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں, ہم ان کو ہمیشہ اپنی یادوں میں بھی یاد رکھتے ہیں اور ان کو آن ایئر بھی کرتے ہیں کہ ہمیں وہ کون سے دوست ہیں جو روزانہ وقت دیتے ہیں اور ہمیں دیکھتے ہیں. تو محمد آصم گندل صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہارون شہزاد صاحب ہیں, شہزاد ثاقی, مار فاروق, عابد حسین, نعیم احمد, خالد محمود, ثاقی ملک, سلیمان شہباز مشیانہ, مہر فاروق. اللہ پاک مرحوم کے درجات بلند فرمائے, یہ انہوں نے دعا کی ہے. امتیاز شاہد, فیضان راجہ, عاقف شہزاد, محمد جہانگیر خان, ماشاءاللہ انہوں نے کہا ہے. آفتاب کرنسی, آفتاب اشرف صاحب دیکھ رہے ہیں, عامر رضا دیکھ رہے ہیں, السلام علیکم کہہ رہے ہیں وہ سب دوستوں کو. عامر رضا صاحب نے کہا ہے کہ تمام دوستوں کو السلام علیکم. چودھری فاروق, اسلم ٹوپا صاحب, یہ تمام دوست ہمیں اس وقت لائیو ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے دوستوں کو سراہ بھی رہے ہیں اور السلام علیکم بھی کہہ رہے ہیں. تو ہم آگے بڑھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے طارق عزیز صاحب کے ساتھ جڑی یادوں کے حوالے سے کہ ہمارے یہ شرکا جو پینل میں موجود ہیں ان کی کون کون سی ایسی یاد ہے جس سے طارق عزیز انہیں یاد رہتے ہیں. جی غفور قریشی صاحب کی طرف بڑھوں گا. غفور صاحب کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو یاد ہو, جب بھی کوئی اس طرح کا ماحول بنتا ہو تو آپ کو طارق عزیز صاحب یاد آ جاتے ہوں, یا آپ طارق عزیز صاحب کی خدمات کو کیا سلام پیش کرنا چاہتے ہیں؟ تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا آپ بہت سے لوگ جو ہیں وہ مجھ سے زیادہ نالج بھی رکھتے ہیں اس سلسلے میں, تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نیلام گر شو جب 1974 میں سٹارٹ ہوا تو یہ کوئی 22 سال 23 سال جو ہے یہ نیلام گر کے نام سے ہی یعنی ہوتا رہا. اس کے بعد جو ہے وہ اس کا نام جو ہے وہ چینج کیا گیا اور وہ طارق عزیز شو ان کے نام سے منسوخ کیا گیا. 7 سال جو تقریباً یہ جو بنتے تھے یہ طارق عزیز شو رہا, اور اس کے بعد پھر جو ہے 2006 میں جو ہے وہ بزم طارق عزیز کے نام سے جو ہے وہ بزم طارق عزیز کے نام میں کنورٹ ہو گیا. لیکن یہ تینوں نام بننے کے باوجود لوگوں میں جو تھا وہ ایک ہی نام تھا, نیلام گر. بلکہ یہ پچھلے دنوں جب ان کی وفات کے بعد پروگرام ہو رہے تھے تو میں ایک پروگرام سن رہا تھا جس میں وہ ان کا پروگرام میں وہ اپنا بتا رہے تھے کہ وہ ایک جگہ پہ جا رہے تھے تو ایک چھوٹا بچہ, بالکل چھوٹا بچہ تھا, تو وہ اپنی ماما کے ساتھ جا رہا تھا. تو وہ چونکہ وہ طارق عزیز
के नाम से तो मुतारफ नहीं था, तो वो कहने लगा मामा वो देखो नीलामगढ़ जा रहा है, मामा वो देखो नीलामगढ़ जा रहा है। तो यानी इतने साल उनका जो प्रोग्राम था वो आनेर हुआ और इतना फेमस हुआ कि वो बच्चे हों, बूढ़े हों, बड़े हों, वो सब चीज़ ज़ुबान पे था और वो नीलामगढ़ उनकी में जो था वो पहचान बन गया था। तो जहाँ तक आपने ये बोला कि हमने उनसे क्या सीखा, तो मैंने पहले भी आपको बताया कि हम जब मरे कॉलेज में थे तो हम इतने इंस्पायर थे कि हमारी पूरी कोशिश थी कि हम किसी ना किसी तरीके से नीलामगढ़ के प्रोग्राम में जो है वो हम भी शिरकत करें। तो उस सिलसिले में हम बाकायदा तैयारी करते थे। हमारी क्लास में 2 ग्रुप बने, हमने बाकायदा शायर की तैयारी की और हमारी कोशिश ये थी कि हम जो शेर तैयार करें उसका हर शेर जो है वो एक ही वर्ड पे ख़त्म हो। तो हमारे एक जूनियर फेलो थे, प्रोफेसर साहब तो मेरे सीनियर हैं, हमारे एक जूनियर थे तनवीर शाह साहब हैं, वो कोई 25-30 किताबों के वो मुसन्नफ भी हैं, वो उनकी शायरी की बुक्स हैं। तो वो हमें बाकायदा अशियार तैयार करके देते थे कि यार ये आप लोग अशियार तैयार करें, तो इस तरह आप मुकाबला जो है वो मुकाबले में जो है वो आप दूसरे जो टीम होगी उनसे आप विन कर सकेंगे। तो मुझे याद पड़ रहा है कि हमारे जो अक्सर अशियार थे वो अड़े पे, जो रे के बाद अड़े लफ्ज़ नहीं आता तो उस पे ख़त्म होते थे। तो था ये कि अगर हमारे अशियार अड़े पे ख़त्म हो तो वो कौन सा दूसरा पार्टी जो है वो ऐसा शेर जो है वो तरतीब देगी कि जो अड़े से शुरू होता हो, तो डेफिनेटली इस तरह हमें वो कामयाबी मिलेगी। तो हमने अपने वो जो हमारे जूनियर शायर थे, हमने उनसे ये सवाल किया, यार यही अगर बात हम पे डाल दी गई, यार आपको नहीं आता, हमें नहीं आता, आप सुनाएं, तो हमें भी कम अज़ कम कोई ऐसा शेर बता दें जो अड़े से शुरू होता हो। तो एक दिन कहते अच्छा यार एक दिन देता हूँ, फिर दूसरा दिन देता हूँ, ये 2-4 दिन जब गुजर गए तो एक दिन कहते हैं अच्छा यार मैंने वो अड़े से जो शेर स्टार्ट होता है ना वो मैंने आप लोगों के लिए बना लिया है, तो वो आपके काम आएगा। तो हमने कहा जी वो कौन सा लफ्ज़ है जो अड़े से स्टार्ट हो रहा है और जिससे आपने वो शेर बना लिया है। तो उन्होंने वो कायदा था छोटी क्लास का जिसमें वो लिखा हुआ था लफ से नार, बे से बकरी, पे से पंखा। तो जहाँ पे वो अड़े था ना, अड़े से लिखा हुआ था पहाड़। तो उन्होंने इसी नुक्ते को लेके तो वो शेर बनाया, अड़े को पढ़ते हैं पहाड़, अब बहले दानिश देख लो, कितना मुश्किल है ये अब अल्फाइजो मनी का तलस्सुम। तो इस तरह उन्होंने वो हमें अड़े लफ्ज़ से स्टार्ट होने वाला बकायदा वो शेर बना के दिया और हमें याद करवाया। अल्फाजो मानी का तलस्सुम गफूर कराची साहब अपनी यादें शेयर कर रहे हैं और उनके जहन में अड़े का जो लफ्ज़ है वो उसी एक प्रोग्राम के हवाले से, उस शख्सियत के हवाले से अभी तक जहन में है। कदीर खान साहब की तरफ बढ़ूँगा और उनसे हम गुजारिश भी करेंगे कि वो प्रोग्राम के हवाले से गुफ्तगू के साथ साथ हमें कुछ गुनगुना कर भी सुनाइएगा उस दौर के हवाले से। जी कदीर खान साहब। जी मैं बस 1-2 बातें करके फिर मैं उन्हीं का लिखा हुआ एक कथा कह लें पंजाबी का, वो मैं आपकी गोशगुजार करूँगा। एक तो ये है कि उनका प्रोग्राम में सीखने के लिए बहुत कुछ होता था, मतलब कि ऐसे ही हल्ला गुल्ला नहीं होता था, सीखने के लिए बहुत कुछ होता था। चूँकि उनका प्रोग्राम खालिस्तान मुख्तलिफ उलूम सीखने के हवाले से, साइंस, टेक्नोलॉजी, हमारी तारीख, मुआशरती उलूम और इल्म व अदब, मतलब बेशुमार ऐसी चीज़ें थी कि इंसान जो है, जो स्टूडेंट थे खास तौर पर, जो तालिब इल्म थे, उनके लिए सीखने का बहुत ज़्यादा उसमें होता था। और बाकी ख़ास तौर पर मैं तज़किरा करना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा पेट्रियाटिक थे, क्योंकि जिस जोश और जिस वलवले के साथ प्रोग्राम का वो इख्तिताम करते थे और जिस वो एक जज्बे के साथ पाकिस्तान का वो नारा लगाते थे, वो कह लें कि वो मतलब कि पता चलता था कि इंसान जो है पाकिस्तान से किस कदर टूट के मोहब्बत करने वाला है। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने जाते जाते भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस तरह लगाया है कि अपने जितना भी उनके साथ उनके नाम की जागीर थी, जितना भी उनकी जायदाद थी, सारी की सारी वो हुकूमत पाकिस्तान दे के गोया वो यूं कह के चले गए कि पाकिस्तान जिंदाबाद।
تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ان کا ایک نمایاں ایک حوالہ ہے. تو میں اپنے ذاتی طور پہ بتاؤں کہ میں ان کے 2 پروگراموں میں مجھے شرف حاصل ہوا جانے کا، موقع ملا جانے کا. اور اتفاق سے یہ 91-92 کی بات ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ نیلام گر کا آغاز تو کراچی سے ہوا، بہت سال کراچی رہا، پھر لاہور آ گیا، پھر کچھ عرصے میں انہوں نے لاہور سے اس کو موو بھی کیا مختلف شہروں میں. تو فیصل آباد کو 2 پروگرام ملے تھے، اور اس وقت میں سنگنگ کیا کرتا تھا فیصل آباد میں. میرا ایک اپنا بینڈ تھا اور میں ایک اس میں سنگر تھا. تو مجھے ان دونوں پروگراموں میں، وہاں پہ سرینا ہوٹل میں وہ پروگرام تھے 2، تو مجھے 2 پروگراموں میں شرکت کا موقع ملا. تو ایک پروگرام میں مہمان تھا، ساتھ میں مہناز بڑی معروف ہماری گلوکارہ تھی، اور میں نے اپنے کو تیار کیا ہوا تھا گیت. ایک ملی نغمہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ملی نغمہ سنائیں گے، معلوم نہیں اب اگست کا تھا یا کیا تھا، بہرحال تو میں نے وہ تیار کیا تھا اے وطن اس طرح کا. تو وہ اس پروگرام کے جو موسیقار تھے وہ خلیل احمد تھے. تو مجھے وہ مہناز کہنے لگی کہ آپ قدیر صاحب آپ جو ہے نا یہ کیوں نہیں خلیل احمد صاحب کا اب ملی نغمہ تیار کرتے، جگ جگ جیوے، یہ ان کی جو نا ان کی دھن بنائی ہوئی ہے، ان کی وہ کمپوزیشن ہے، تو آپ وہ بنائیں، وہ آپ پڑھیں. تو وہ پھر میں نے گانا وہ جو ہے نا وہ ملی نغمہ وہ پیش کیا تھا. جب دوسرے پروگرام میں گیا تو پھر میں صاحب اس کے 2 بول ذرا گنگنا دیں اگر وقت ہے آپ کے پاس. جی میں چاہتا ہوں کہ میں وہ گنگنا دوں جو طارق عزیز صاحب کا اپنا ہے. میں صرف ایک آخری بات کر کے میں پھر انہی کی جو ہے نا وہ بات کرنے لگا ہوں. پھر دوسرے پروگرام میں نے پھر جو ہے نا وہ اخلاق احمد صاحب مرحوم بہت پیاری آواز کے مالک تھے، آپ جانتے ہیں پاکستانی ان کو رفیع بھی کہا جاتا تھا، اس قدر وہ خوبصورت آواز تھی. تو ان کا وہ فلم چاہت کا گایا ہوا گانا ساون آئے ساون جائے، یہ میں بہت اچھا گاتا تھا، اور میری آواز کی ریزمبلنس بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ ہوتی تھی. وہ لوگ مجھ سے فرمائش کر کے سنتے تھے، وہ میں نے سنایا. تو پھر مجھے انہوں نے وہ جو تحائف ہوتے ہیں پیسے بھی وہ لفافے میں ڈال کے دیے، اور ساتھ میں پھول بھی، اور ساتھ میں اپنی انہوں نے جو شاعری کی کتاب تھی ہمزاد دا دکھ، یہ انہوں نے مجھے کتاب دی. تو اس میں وہ چھوٹی، آپ کو پتہ چھوٹے بہر کی بڑی نظمیں ہوتی تھی. تو بہرحال آپ چونکہ پروگرام وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں تو شاید دوبارہ مجھے موقع نہ ملے. تو ایک ان کا لکھا ہوا جو ایک میں عام طور پہ کبھی کبھی پڑھا کرتا ہوں، مائنی میں کینو آکھاں، یہ آپ جانتے ہیں کہ شاہ حسین کا یہ کلام ہے. لیکن اس سے پہلے جو میں کبھی کبھی جو لائنیں بولتا ہوں وہ مجھے ابھی ریسنٹلی یہ ان کی وفات کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ ان کی لکھی ہوئی ہے. تو وہ میں پیش کر دیتا ہوں، ان کا ہی جو لکھا ہوا کلام ہے. دور پرے آسمان سے رب سچے دانا ہے اس جہان وچ بس ایک ماں تو یہ جناب طارق عزیز صاحب کا لکھا مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے کہا یار میں کافی دیر سے بھی اس کو پڑھ رہا تھا، لیکن یہ مجھے پتا چلا کہ یہ ان کا کلام ہے. تو ان کے لیے بہت سی دعائیں تھیں. اللہ کریم ان پر اللہ کریم اپنے پیارے حبیب کا صدقہ ان پہ بہت سارے ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے اپنے رحمتوں کا نزول فرمائے. یقیناً وہ تادیر ہمارے دلوں میں ان کی یادیں جو ہے نا ان کی محبتیں ہمارے جو ہے دلوں میں قائم و دائم رہیں گی. تادیر ان کی یادیں ہمارے دلوں میں رہیں گی. قدیر خان صاحب طارق عزیز مرحوم کے ساتھ اپنی یادوں کو ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہے تھے. انہوں نے طارق عزیز صاحب کا ماں کے حوالے سے لکھا ہوا پنجابی کا ایک قطعہ بھی ہمیں ترنم میں سنایا. ہم قدیر خان صاحب کے انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا اور آج ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے اور اپنی یادوں کو ہمارے ساتھ شیئر کیا. تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور خالد شہباز چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خالد صاحب بتائیے گا، نیلام گر کو بہت سارے لوگوں نے کاپی کیا، آج بھی اس طرز کے پروگرام ہو رہے ہیں، لیکن اس کو پہنچ نہیں سکے نیلام گر کو. آپ کیا وجہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کیوں نہیں وہاں تک پروگرام کسی کا جا سکا؟ دیکھیں جی، طارق صاحب کی جو آواز، جو لب و لہجہ تھا، میرے خیال میں اس کو کاپی کرنا ناممکن ہے. تو جتنی اس پروگرام نے کامیابیاں سمیٹی ہیں
تو ظاہر ہے جتنے بھی اس فیلڈ کے لوگ ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا پروگرام بھی کامیاب ہو. تو پروگرام کی کاپی بھی کی گئی, طارق عزیز کی کاپی بھی کی گئی, لیکن اوریجنل ہوتا ہے طارق عزیز کی جو آواز, طارق عزیز کا جو سٹائل ہے, وہ ایک سب اس میں ایک انفرادیت تھی. تو اس تک پہنچنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. دوسرے لوگوں کی تو کاپی کا نہیں. جب مجھے یاد ہے کہ آج سے چند سال پہلے تو ہم دوست بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے کہا جی بارسلونا میں کوئی ایسا پروگرام کیا جائے جس میں فیملیز کو باہر نکالا جائے, انٹرٹین کیا جائے تاکہ بچے اور فیملیز شامل ہو. بارسلونا میں ایک ٹرینڈ تھا صرف لوگ مردوں کا پروگرام, مردوں کے ہی سارے انٹرٹینمنٹ کے پروگرام, تو فیملیز کے حوالے سے کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں تھی. تو اس وقت میں تھا اور میرے ساتھ شاہد احمد شاہد تھے. تو ہم نے کہا چلے جی یار کیا کیا جائے. تو وہ طارق عزیز کا جو پروگرام, وہ اس کے ساتھ جو یادیں, وہ اتنا مارکار کی ہوئی تھی کہ جو پہلا پروگرام بارسلونا میں فیملیز کے حوالے سے ہوا تو ہم نے اس کا نام نیلام گھر رکھا تھا. تو بارسلونا میں 5-6 پروگرام ہم نے کیے اور ہر پروگرام دوسرے پروگرام سے زیادہ کامیاب رہا. اور کچھ پروگرام اس میں ایسے تھے کہ ہم نے درخواست کی کہ اپنے جتنے بھی بھائی ہیں وہ سارے باہر آ جائیں اور خواتین اور بچوں کو ہال کے اندر بیٹھنے دیا جائے. تو آپ اندازہ لگائیں ان سے محبت کا, اس پروگرام سے جو عقیدت کا, کہ جو پہلا پروگرام فیملی انٹرٹینمنٹ ہم نے اس کو نیلام گھر کے نام سے رکھا. اور آج بھی لوگ جو ہیں وہ اکثر ہم سے وہ نیلام گھر کے نام سے وہ فیس بک کا جو پیج ہے اس پہ اکثر مجھے میسج آتے رہتے ہیں کہ آپ یہ پروگرام کب شروع کریں گے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے مشہور تھے اور کتنے مارکیٹ ہیں. ہم نے بھی ان کی کاپی کرنے کی کوشش کی, کاپی تو نہیں کہہ سکتے, ہم نے تو ان کے عقیدت میں جو ہے وہ فیملیز کو انٹرٹین کرنے کے لیے شروع کیا. تو اس میں شاہد احمد شاہ صاحب نے جو کمپیئرنگ کی, انہوں نے بھی ٹرائی کی کہ ہم طارق عزیز کی طرح پروگرام کریں, کامیاب بھی رہے. لیکن ظاہر ہے طارق عزیز تک پہنچنا جو ہے یہ بہت مشکل ہے. وہ ایک بڑی منفرد آواز, ایک منفرد اسٹائل, وہ آج تک جو ہے وہ اب چلے گئے ہیں, لیکن جب تک ہم زندہ رہیں گے ہمارے ذہنوں پہ وہ نقش رہے گا. تو اس لیے اس کی کاپی کرنے کی کوشش بہت سارے لوگوں نے کی, لیکن ظاہر ہے پھر وہاں تک پہنچنا بہت مشکل ہے. اور بارسلونا میں جو نیلام گھر کا سلسلہ رکا ہوا تھا, تو اب شاید ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے دوبارہ اس پروگرام کا آغاز کیا جائے انشاءاللہ. جی میں اسی طرف آ رہا تھا, آپ نے پہلے ہی اس کا جواب دے دیا جو میرے ذہن میں سوال تھا کہ کیا دوبارہ ہم اس یاد کو یہاں لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں گے. تو آپ نے کہا کہ انشاءاللہ ضرور ہم کوشش کریں نہیں گے. ضرور جی, اب تو ہم پہ فرض بھی ہے نا کہ اس کو یاد کو دوبارہ تازہ کیا جائے اور دوبارہ اس کو اسی ماحول کو دوبارہ جو ہے نا رپیٹ کیا. تو انشاءاللہ جلدی ہم اس کو ترتیب دیتے ہیں. انشاءاللہ ضرور. ابھی کورونا کا جو ایک وار تھا اسپین پر, اس میں بہت حد تک کمی آ گئی اور لاک ڈاؤن بھی ختم ہو گیا, ایمرجنسی بھی ختم, لوگوں کو باہر نکلنا اور زندگی کی نئی لہر بھی ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے. تو میں عدنان خان صاحب کی طرف بڑھوں گا. وہ کیا وجہ دیکھتے ہیں؟ آج تو بہت زیادہ اسپانسرشپ ہے, بہت کمپنیاں ہیں جو پروگرام کو اسپانسر کرتی ہیں. آواز کے رسم سے ہٹ کے بھی کیا وہ فارمیٹ بھی نہیں اپنا سکے؟ جی عدنان خان صاحب. جی ڈاکٹر صاحب, جیسے بتایا کہ اصل میں وہ ایسا پروگرام تھا, ایسا انہوں نے ایک فارمیٹ رکھا جس میں نعت سے لے کے ہم سے لے کے موسیقی, کوئز, فیملی انٹرٹینمنٹ, پرائزز, ہر چیز اس پروگرام میں شامل تھی. جو اسپیشلی طارق عزیز صاحب نے جو پروگرام کیا بعد میں, جیسے بتایا غفور قریشی صاحب نے, وہ پروگرام 25 سے 26 سال چلا. آپ دوستوں کی انفارمیشن میں اضافہ کرتے ہیں, یہ پروگرام بنگلہ دیش میں بھی لانچ کیا جاتا تھا سیم ٹائم پہ. مطلب بنگالی جو لوگ تھے وہ ان کو سمجھ, میکسیمم لوگوں کو سمجھ آتی تھی, تو وہ اسی لیے ان کی فرمائش پہ یہ پروگرام طارق عزیز صاحب کا بنگلہ دیش میں بھی لانچ کیا جاتا تھا سیم ٹائم پہ. اور میری یادوں میں ایک دم یہ بھی ہے کہ بس مجھے اتنا شوق تھا طارق عزیز صاحب سے ملنے کا, جب پہلے ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی, تو اس وقت یہ لاہور میں الحمرہ آرٹس کونسل میں یہ پروگرام ہوا کرتا تھا. ہم دوستوں نے پروگرام بنایا جی, آنے لگا جی ہم طارق عزیز کے پروگرام میں جائیں, لیکن وہی جب ہم وہاں پہنچے تو ایک لمبی قطار تھی اور جناب سب کو پاس ایشو ہو چکے تھے, تو ہمیں وہاں سے ہی بغیر پروگرام کے اندر داخل ہوئے ہمیں واپس آنا پڑا. تو ظاہر بات ہے تمام دعائیں ان کے لیے ہماری, جب تک وہ ہم ان کو ہماری یادوں میں رہیں گے طارق عزیز صاحب ہمارے لیے. تو وہ آف کورس ایک بکس, ایک گوگل تھے, ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا, اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. ہماری دعائیں ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گی. وہ طارق عزیز جو ہمارے لیے گوگل تھے, ان کی یادیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی اور اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. عدنان احمد خان ملک عدنان خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, وہ اپنی یادوں کو طارق عزیز کے حوالے سے شیئر کر رہے تھے. آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں دوست نیوز یورپ کے فیس بک پیج پر لائیو, آواز دوست.
मैं डॉक्टर कमर फारूक आप सबका मेज़बान। आज का पैनल और आज का हमारा जो मौजू है वो हम लेजेंड तारिक अजीज़ मरहूम के साथ जो लोगों की यादें हैं और आज वो बार्सिलोना के अंदर मौजूद हैं और उनकी कमी महसूस कर रहे हैं, वो उस पर बात कर रहे हैं। तो मैं पढ़ूँगा, शहबाज खटाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम शायरी भी सुनेंगे और तारिक अजीज़ साहब के हवाले से गुफ्तगू भी उन्होंने की। सवाल उनके सामने रखूँगा कि आज गूगल के होने के बावजूद हम में वो अवेयरनेस या वो नॉलेज नहीं आ रहा जो हम उस वक़्त टेलीविज़न से हासिल करते थे। इसकी क्या वजह है? दूसरा जो मैंने अपने पहले तमाम शुरका के सामने सवाल रखा वो ये भी था कि आज स्पॉन्सरशिप भी बहुत ज़्यादा है, आज मीडिया भी बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया, लेकिन नीलाम घर की तर्ज पर उस लेवल का प्रोग्राम नहीं हो रहा। आप क्या समझते हैं? जी खटाना साहब। जी डॉक्टर साहब शुक्रिया। पहले फ़ोन कॉल आ गई थी, उस वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गया था ज़रा। तो जो तारिक अजीज़ साहब हैं उनसे सब दोस्तों की जो मेरी एज के हैं या मुझसे बड़े हैं या थोड़े मुझसे छोटे हैं, सब की कुछ ना कुछ यादें वापसता है। तारिक अजीज़ प्रोग्राम से जो मैंने सीखा वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम हुआ करता था, लेकिन हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। मैंने वहाँ से शायरी या बैतबाजी थोड़ी ना वो जो सीखी, मुझे उस चीज़ का बड़ा शौक हुआ। तो मैं उस हवाले से तारिक अजीज़ साहब के अशार हैं वो सुनाता हूँ आपको कि नुक्ता वरू ने हमको सुझाया खास बनो और आम रहो। कि नुक्ता वरू ने हमको सुझाया खास बनो और आम रहो, महफिल महफिल सोहबत रखो, महफिल महफिल सोहबत रखो, दुनिया में गुमनाम रहो। दौर गुजरा है, इस क्राइसिस के दौर में तारिक अजीज़ साहब ने डॉक्टर्स के लिए एक स्पेशल पूरा वो शायरी का मतलब थोड़ा वो कहता पूरा तैयार किया था उन्होंने। उसके जो 2 अशार मैं आपको सुनाता हूँ। सुनो ए मसीखा, सुनो ए मसीखा नाफसा सुनो, लहू में भीगे तमाम मौसम गवाही देंगे। सुनो ए मसीखा नाफसा सुनो, लहू में भीगे तमाम मौसम गवाही देंगे, वफा के रस्ते के सभी मौसम गवाही देंगे कि तुम खड़े थे, कि तुम खड़े थे। यानी कि इस पेंडेमिया के आगे, इस क्राइसिस के आगे, जो कोरोना बहरान है, इसके आगे वो जो खड़े हैं मसीहा हैं, वो कौन, वो दुनिया के आप सब के मसीहा हैं, चाहे वो दुनिया के किसी मुल्क में भी खड़े हों। तो जो आपने सवाल किया कि ऐसा प्रोग्राम दोबारा, क्योंकि जो गूगल है, गूगल में तो आपने ढूंढना है, ऐसा करना है, लेकिन हर किसी की एक समझाने की जो तरीकाकार होता है ना, वो तारिक अजीज़ साहब का लोगों को समझाने का एक उनका तरीकाकार ऐसा था कि वो जो भी बात करते, अभी थोड़ी देर पहले जवाब भाई ने एक बात बताई कि उन्होंने इस तरह से उन्हें वो सूरज ग्रहण के बारे में समझाया कि आज तक उनके जहन में नक्श है। वो उनका जो समझाने का या बात करने का स्टाइल ऐसा हुआ करता था कि वो दिलों में, जहन में नक्श हो जाती थी उनकी बातें। और जी पर चाल आ जाती है उसमें, तो सॉरी। यही एक आखिरी शेर के साथ मैं इजाजत, मैं फिर दोबारा चाहे कि ऐ मेरे वतन तेरी नज़र है मेरे जज्बाए दिल की ये शिद्दतें, ऐ मेरे वतन तेरी नज़र है मेरे जज्बाए दिल की ये शिद्दतें, मेरे ख्वाब मेरी बसारतें मेरी धड़कने मेरी चाहतें, मेरे रोज़ो शब के निसाब में मेरे पास अपना तो कुछ नहीं, मेरी ज़िंदगी तेरा कर्ज, मेरी सांसें तेरी अमानतें। और वो अमान कर दे। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके हर की नाज़र आसान करे और हम सब को, वो हम सब के दिलों में रहेंगे, थे, हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। तारिक अजीज़ साहब हमारे दिलों में रहेंगे, रहते थे, रहते हैं, रहते रहेंगे। शहबाज खटाना साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, उनके साथ अपनी यादों को शेयर किया और जो आपने नीलाम घर से सीखा उस हवाले से हमारे नाजरीन को आपने तफसीर के साथ गुफ्तगू की, आपका बहुत शुक्रिया। मैं बढ़ूँगा प्रोफेसर ताहिर आज़म साहब की तरफ। उनके सामने मेरा सवाल इस नीलाम घर से हट के है, और क्योंकि अदब पर उनका एक गिरफ्त है, अदब के हवाले से उनकी बहुत ज़्यादा मालूमात हैं। तारिक अजीज़ सिर्फ कंपेयर नहीं थे, सिर्फ एंकर नहीं थे, तारिक अजीज़ शायर भी थे। उनकी किताब हमजाद का दुख पंजाबी ज़बान में है, बहुत ज़बरदस्त उसकी शायरी है। तो प्रोफेसर आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो उनकी बाकी जहतें हैं, सियासतदान थे
उन पे एक केस बना जिसकी वजह से वो बैकग्राउंड पर गए, आज के वज़ीर आज़म को उन्होंने हराया इलेक्शन के अंदर। तो आप इन जहतों को थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। पॉलिटिकल जो उनका बैकग्राउंड था वो तो इधर ही आके शुरू हुआ, लेकिन बेसिकली वो फनकार ही थे और आवाज का जो उनका जादू था उसी शहर की वजह से ही उस वक़्त के जो पॉलिटिकल लीडर थे उनको ज़रूरत पड़ी कि उनको अपनी जमात में लेके आए। वैसे वो टोटली ही इज़ ए पैट्रियाट, बड़े मुहिब वतन, और उसी की मिसाल अभी देखेंगे। लेकिन इस तरह के जो प्रोग्राम अभी बताया ना चौहान साहब ने, ये होने चाहिए, क्योंकि इस तरह के लोगों की यादें लोगों के दिलों में रहती हैं, लेकिन उनको रिफ्रेश करते रहना चाहिए। तो प्रोग्राम इधर बार्सिलोना में भी होने चाहिए, और इस तरह एक तो बाकी कंपनियां ये जो स्पॉन्सर है उनकी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी, दूसरा उनकी खिदमात को भी खराज तहसीन पेश किया जाएगा। और वो जैसे इफ्तिखार अरफ का शेर है ना, एक मेरी ज़मीन मेरा आखिरी हवाला है, मैं सो रहूँगा यूं ही छोड़कर मकान खुला। तो इसी तरह वो सो गए हैं और अपना सब कुछ पाकिस्तान के नाम कर गए हैं, और वो पाकिस्तान के नाम नहीं कर गए बल्कि अब सारे पाकिस्तान को ही वो अपने नाम कर गए। तो वो अभी हम सब कुछ अगर कोई उन्हीं को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं सिर्फ इसी वजह से कि उनकी पाकिस्तान की जो हमारी नस्ल है उस पर बहुत ज़्यादा एहसान है कि हमें उन्होंने जिस इंफॉर्मेशन से उस दौर में जिस जो कोई गूगल नहीं था या कुछ भी नहीं था, लेकिन हमारा जो उस वक़्त जो लोग CSS करते थे, PCS करते थे, वो प्रोग्राम को इस हवाले से भी देखते थे कि उसमें दुनिया के हालात का पता चल जाता था, और वो कंपटीशन से हम सीखते थे। और उनका जो स्टाइल था वो जब वो पंजाबी में एक वो कहते थे ना, ससिए बेखबरे तेरा लुटिया शहर बंबोर, तो वो जब वो उसको बयान करते थे ना, तो वो सिर्फ वही कर सकते थे, और एक एक लफ्ज जो है वो अपना अपना मानी जो है वो उसका वो निखरता था। तो जी साहब, आप हमारे नाज़रीन के साथ अपनी यादों को और उनका जो इल्मी मुकाम है उस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। आपका कहना है कि वो पाकिस्तान के नाम कुछ नहीं, वो पाकिस्तान को अपने नाम करके चले गए। बहुत ज़बरदस्त फिक्रा आपने कहा, और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है कि वो सारे पाकिस्तान को अपने नाम करके चले गए। तो आज हमारे साथ जो दोस्त इस वक्त जुड़े हैं, देख रहे हैं हमें बहुत सारे दोस्त जिनका अभी तज़किरा बाकी है, जिनको हम याद करेंगे। तारिक हफीज़ अब्बासी साहब हमें देख रहे हैं, आबद हुसैन है, महर फारूक हैं, उन्होंने कहा है कि अल्लाह पाक मरहूम के दर्जात बुलंद करे। और मोहम्मद जहांगीर खान साहब, आमर रज़ा साहब हैं, उन्होंने सलाम कहा है तमाम दोस्तों को। आमर रज़ा साहब कह रहे हैं कि माशाल्लाह क्रैशी साहब, तारिक अजीज़ एक फ़र्द वाहद का नाम नहीं था बल्कि एक यूनिवर्सिटी का नाम था, अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए। और उसके आगे मोहम्मद इकबाल खोखर साहब हैं, उन्होंने कहा है कि तारिक अजीज़ बहुत अच्छे इंसान थे, हमें स्कूल के ज़माने इनके शो से बहुत कुछ सीखने को मिला, बल्कि आज भी हमारे टैक्सी सेक्टर में तारिक अजीज़ के चंद अल्फाज जैसे ये इलेक्ट्रा आपका हुआ बोले जाते हैं। इसी तरह उन्होंने लिखा, कोई शक नहीं कदीर भाई, वो लहजा वो अंदाज़ तारिक अजीज़ का, पाकिस्तान जिंदाबाद एक अलग था, नई रिश्ता नीलाम गर्दियाँ, ये भी उन्होंने लिखा है। मोहम्मद वालिद हमें देख रहे हैं, और नवीद वड़ाई साहब हमें देख रहे हैं, और एक खुरम याकूब हैं, खालिद शहबाज चौहान साहब ने ज्वाइन किया, पाकी पाक केयर के मलक अमीरान साहब हमें देख रहे हैं, साकिब जावेद भर साहब हमें देख रहे हैं। अपने तमाम दोस्तों का मैं इंतहाई मशकूर हूँ जिन्होंने आज हमें वक़्त दिया, और मेरे आखिरी मुकर्रर, मेरे आखिरी पैनल के शरीक गुफ्तगू जवाद अहमद चीमा साहब मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आज के इस प्रोग्राम के हवाले से जितने भी हमारे फाजल शुरका थे उनकी गुफ्तगू से उन्होंने क्या हासिल किया। जी जवाद चीमा। जी डॉक्टर साहब, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पैनल में जितने भी हमारे मौजूद मेहमान शामिल थे, उन्होंने तमाम ने अपने लड़कपन में, अपनी जवानी में वो तारक नीलाम घर का प्रोग्राम जो है ना,
وہ اوائل میں دیکھا. کئی دوستوں نے 70s میں دیکھا, کچھ نے 80s میں, کچھ اوائل 90s میں. اور ان تمام دوستوں نے اپنے تجربات شیئر کیے ہماری کمیونٹی کے ساتھ ہمارے پروگرام میں. اور میں ان تمام دوستوں نے ایک پیغام دیا ہے, اور جو سب کا ایک یکجا پیغام تھا وہ یہ تھا کہ پاکستانیت کا. اور پاکستانیت دوسرے لفظوں میں طارق عزیز کا اپنی نام ہے. اور ان تمام دوستوں کی گفتگو سے جو میں نے عہد کیا ہے کہ یہ تمام دوست یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ طارق عزیز جیسا محب وطن پاکستان میں نہ پہلے پیدا ہوا ہے, اور نہ ہی مجھے امید ہے کہ شاید آئندہ کوئی پیدا ہو. کیونکہ میں نے اپنی گزشتہ گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ اس کے پیچھے جو ہے نا ان کے والد صاحب کا خون شامل تھا, کہ ان کے والد صاحب کے خون میں پاکستانیت شامل تھی, جس وجہ سے یہ چیز ان کے خون میں ٹرانسفر ہوئی, اور پھر یہ چیز ان کی شخصیت میں ہر جگہ نظر آئی. ان کی میڈیا میں نظر آئی, ان کی سیاست میں نظر آئی, ان کی شعر و ادب میں نظر آئی, اور ان کی سماجی خدمات میں بھی نظر آئی. طارق عزیز صاحب ایک بہت بڑی سماجی شخصیت بھی تھے, اور ہماری تو یہ کوشش ہوگی, ہم طارق عزیز صاحب کے شاید پاؤں کی خاک بھی نہیں, لیکن شاید کچھ نہ کچھ ہم ان کے نقش قدم پر اللہ پاک ہمیں چلنے کی توفیق دے. اور اسپیشلی ہماری جو نوجوان نسل ہے آج کل کے نام نہاد جو ٹی وی شوز دیکھ رہے ہیں, جن پہ میرے خیال میں سوائے ہلے گلے کے کوئی ایسی انفارمیشن والی یا ادب والی تو میرے خیال میں کوئی بات نہیں ہوتی. لیکن اگر میں ان تمام اپنی نوجوان نسل کو جو یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھ رہی ہیں, میں ان کو پرسنلی ریکمینڈ کروں گا کہ مختلف یوٹیوبس پہ طارق عزیز صاحب کے مختلف پروگرامز, ان کی بیت بازی کے حوالے سے, ان کے سوال و جواب کے حوالے سے ویڈیوز موجود ہیں. ان کو جب بھی ٹائم ملے فضول ویڈیو دیکھنے کی بجائے طارق عزیز صاحب کی ویڈیوز دیکھیں, امید ہے آپ اس میں سے کچھ نہ کچھ حاصل کر پائیں گے. جی ڈاکٹر صاحب. جی, یونیورسٹی کے طلباء کے لیے بھی جو چیمہ صاحب نے تجویز رکھی ہے کہ وہ بھی غیر ضروری ویڈیوز دیکھنے کی بجائے اگر وہ طارق عزیز کی پرانی ویڈیوز کو دیکھیں تو بہت سارا ان کو علم حاصل ہوگا. تو آج کا ہم اپنا پروگرام اپنے اختتام کی جانب پہنچتا ہے. تو آخر میں بتاتا چلوں کہ آج کے پروگرام سے ہم نے کیا حاصل کیا. جس طرح جو چیمہ صاحب نے کہا کہ وہ پاکستانیت ہمارے تمام دوستوں کے اندر نظر آئی جو انہوں نے طارق عزیز صاحب کی شخصیت کے حوالے سے شیئر کی. نہ صرف شیئر کی بلکہ ان کے جذبات بھی ویسے ہی تھے جیسے طارق عزیز صاحب کے پاکستان کے حوالے سے تھے. یہ ایک خوش کن گفتگو تھی جس میں ہم نے اپنے دوستوں کے سامنے جو طارق عزیز صاحب کی شخصیت تھی اس کو رکھا. اور دوسری بات جو سب سے اہم اور جس کو ہم چاہیں گے بھی کہ وہ عملی طور پر بھی سامنے آئے, اور وہ پاکستانی کمیونٹی کی وہ تمام خوشیاں, وہ تمام رونقیں, وہ تمام پروگرامز کا ہلا گلا جو گزشتہ سالوں کے اندر ہوتا رہا ہے. اب تو 2 سال ہو گئے, 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. ہالز دیکھ رہے ہیں بارسلونا کے کہ پاکستانی کمیونٹی کہاں گئی, کوئی پروگرام ہالز کے اندر نہیں ہو رہے. تو ہم جو خالد شہباز چوہان صاحب نے ایک امید دلائی ہے کہ نیلام گھر کے نام سے ہم دوبارہ پھر جس طرح ہم نے پہلے اس کے پروگرام کیے, ہم دوبارہ پھر کمیونٹی کو اس طرح جمع کریں گے اور نیلام گھر کی یاد کو بھی تازہ کریں گے, طارق عزیز صاحب کو بھی یاد کریں گے. تو آج کے پروگرام سے اجازت حاصل کرنے سے پہلے میں اپنے تمام شرکا سے کہوں گا کہ ہم نعرہ لگائیں گے. اسی طرح میں پاکستان زندہ باد کہوں گا اور پاکستان کہوں گا اور آپ زندہ باد کہیں گے, اور اس کے ساتھ ہی ہم آج کا پروگرام اختتام کریں گے. پاکستان زندہ باد.